뭐 그 마지막 그 이제 작품이 그 6월 12일에 하는 게 뭐 그렇게 어려운 작품이 아닙니다. 예. 자, 지난 시간에 그 이제 오든의 자, The Unknown Citizen에 대해서 제가 이제 해설을 드렸죠. 뭐 다 마치지 못했는데 자, 이 작품에 대해서 좀 몇 가지 사항들을 생각을 해보고 이제 텍스트로 돌아가도록 하겠습니다. 자, 이 작품에서 지금 그 누가 말을 하고 있나? 그러니까 그 시의 퍼소나라고 하거든요. 퍼소나라고 하는 건 여러분 원래 그 가면을 의미하는 거죠. 예, 그래서 그 퍼소나는 시인이 창조한 캐릭터라고 이해를 할 수 있습니다. 그러니까 시의 퍼소나, 그러니까 스피커가 누가 있나? 그런데 자, 우리가 이제 이 작품을 그 가만히 읽어보면 느끼는 게 뭐냐면, 자, 이 스피커의 태도와 이 시인의 태도가 다르다라는 거예요. 그러니까 두 사람의 관점이 같지가 않다. 그러니까 지금 이 스피커는 철저하게 그 통계적인 측면에서, 그러니까 공무원의 그 마인드로 지금 이 사람, 그러니까 언노운 그 시티즌의 삶을 그 개관을 하고 있는데, 자, 시인의 그 시각은, 그러니까 오든의 시각은 지금 이 스피커의 시각과 같지가 않다. 그래서 이 스피커의 그 퍼스펙티브와 이 시인의 퍼스펙티브가 다른 데서 발생하는 어떤 차이가 있다라는 것이죠. 자, 그게 바로 아이러니입니다. 그러니까 여러분 그 아이러니라는 말을 참 우리가 그 일상생활에서 많이 쓰는데, 그러니까 제가 보기에는 이 아이러니의 의미를 정확히 모르고 쓰는 경우가 참 많은 것 같아요. 그러니까 그렇다면 이제 아이러니는 문학적인 그 용어로서 어떤 것을 의미하는가? 여기 이제 설명을 보시면, 그러니까 a contradiction or incongruity between appearance or expectation and reality. 자, 쉽게 말하면 겉으로 드러나는 것과 그리고 그 실상이 다른 거예요. 그러니까 독자에게 제시되는 것과 실제로 그 시인이 말하고자 하는 바가 다른 거죠. 혹은 시인이 실제로 말을 하는 것과 시인이 속으로 생각하는 게 또 다른 거예요. 예, 그래서 이제 그 이 둘의 간극에서 발생하는 것이 아이러니이다. 그리고 이 아이러니는 다양한 방식으로 표현이 될 수 있다. 예, 지금 이 시 전체가 하나의 그 아이러니를 이루고 있고요. 그리고 이제 이 시는 동시에 그러니까 세타이어라고 볼 수 있다. 그러니까 20세기 초사회에 대한 이 오든의 세타이어, 풍자이다라는 거죠. 그러니까 여러분 그 풍자라는 게 뭔가요? 어떤 그 비판이죠. 어떤 사회 혹은 그 집단에 대한 이제 비판에 담겨져 있는 게 그러니까 세타이어, 풍자인데, 뭐 보통 그 이제 코믹한 요소가 이제 들어가 있는 경우도 있지만 뭐 아닌 경우도 있습니다. 예, 그래서 자, 이 첫 부분만 보시면, 그러니까 a literary genre that uses irony, wit, and sometimes sarcasm. 그러니까 상당히 그러니까 냉소를 보이면서 비판을 하는 거죠. To expose humanity's biases and foibles, giving impetus to change or reform through ridicule. 그러니까 이렇게 그 대상을 비웃는데, 그런데 그 목적은 뭐냐면 단순히 그 비웃고 비판하고 이게 목적이 아니라 이제 그런 비판을 통해서 상황이 바뀌기를 목표로 한다라는 거죠. 어떤 그 사회 개혁, 변화를 목표로 하고 그 사회를 비판하는 것이 그러니까 세타이어입니다. 예, 그래서 이 시 역시 세타이어로 볼 수 있다. 그러니까 20세기 초 그 미국 사회에 대한 세타이어가 더 넓게는 현대 사회에 대한 세타이어라고 볼 수가 있겠죠. 자, 에피터프에
이제 제가 지난 시간에 이야기를 했죠. 예, 그래서 다시 질문으로 돌아오면 아마 그 스피커는 그 시벌 서번 공무원인 것 같은데 이제 국가기관에서 그 일하는 이제 공무원의 그 시각으로 한 개인의 그 삶을 묘사를 하고 있죠. 그런데 이 작품에서 아이러니가 어떻게 발생을 하는 건가? 그러니까 지금 이 스피커가 하는 말과 그리고 이 시인이 진짜 의도하는 것 사이에 어떻게 그 차이가 발생을 하고 있나? 이제 그 점을 생각을 하시고요. 그리고 이제 제목이 Unknown Citizen, Unknown Citizen. 그러니까 unknown의 의미가 무슨 의미인가? 그리고 현대 사회의 어떤 특징을 지금 오든이 그러니까 satirize, 풍자를 하고 있는 걸까? 자, 이런 점에 주목을 하시기 바랍니다. 잠시만요. 저 유튜브 여기 뭐 오든 자신이 이렇게 읽은 것도 있는데 너무 좀 녹음 상태가 안 좋아서 이분도 꽤 유명한 배우인 것 같아요. 제가 이름은 잘 모르겠는데 이 배우가 그 낭송한 걸로 여러분 다시 들어보겠습니다. 그래서 좀 복습한다 생각하고 들어보시기 바랍니다. 잠깐만요. 예, 예. Gordon to JS/07/M/378, this marble monument is erected by the state. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint, and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint, for in everything he did he served the greater community. Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired, but satisfied his employers, Fudge Motors Inc., yet he wasn't a scab or odd in his views, for his union reports that he paid his dues. Our report on the union shows it was sound, and our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked to drink. The press are convinced that he bought a paper every day, and that his reactions to advertisements were normal in every way. Policies taken out in his name prove that he was fully insured, and his health card shows he was once in hospital but left it cured. Both Producers Research and High Grade Living declare he was fully sensible to the advantages of the instalment plan and had everything necessary to the modern man: a phonograph, a radio, a car, and a Frigidaire. Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of the year. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. He was married and added 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. And our teachers report that he never interfered with their education. Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong, we should certainly have heard. 예. 예, 그래서 지난 시간에 제가 이제 설명을 이제 드렸죠. 지금 unknown citizen 이제 제목인데 지금 이 사람의 그 아이덴티티가 사실 이 시에서는 가리워져 있다. 이 사람이 진짜 어떤 사람인지 그러니까 설명이 안 되고 있죠. 그래서 지금 그 알 수 없는 또 이 기호와 이 숫자의 모음으로 지금 이 사람을 표시를 하고 있다. 아마도 이제 주민등록번호 같은 그런 기호 같고, 그리고 그 unknown citizen에게 세워준 그 마블 마니먼트에 새겨져 있는 그 에피타프가 바로 이 시인 거죠. 그러니까 여러분 이거는 어떤 걸 연상을 시키냐면 여러분 국립
공원, 그러니까 현충원 이런 데 가면 그러니까 무명의 용사들에게 바치는 이 기념비가 있잖아요. 그러니까 이제 전쟁 때 전사한 그 많은 병사들이 이제 아이덴티티가 이제 밝혀지지 않은 이제 그런 경우가 있는데 이제 그런 그 무명의 용사들에게 바친 그런 기념비가 있죠. 그래서 이제 그런 거를 생각나게 하기도 합니다. 자, 지난 시간에 우리가 이제 어디까지 봤냐면 여기까지 봤던 것 같아요. 그래서 그 퍼블릭 오피니언에 이제 우리가 알아보았더니 지금 이 사람은 항상 그 때에 따라서 그러니까 프로퍼한 그런 그 의견을 지니고 있었다. 그러니까 세상이 어떻게 돌아가는지 제대로 또 제때에 이해를 하는 그런 사람이었다. 그래서 그 평화가 있으면 평화를 지지하고 전쟁이 있으면 또 참전을 하기도 했던 그런 사람이다. 그러니까 시류를 아주 잘 쫓아서 산 사람이다. 뭔가 자기 시대의 어떤 그 머저리티, 그 다수에 저항을 했던 이제 그런 사람이 아닌 거죠. 예, 그다음 보시면 자, he was married and added 5 children to the population. 예, 5명이나 애를 낳았다고 합니다. 예, 뭐 요즘 같았으면 정말 그 애국자로 칭송을 들었을 텐데 뭐 그냥 이 시대에는 뭐 평균 뭐 그냥 평균적으로 5명 낳았기 때문에 뭐 이 정도면 그냥 뭐 괜찮은 기여를 국가에 했다라는 거죠. 그래서 5명의 그 아이들을 인구에 보탰는데 그러니까 which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. 그러니까 그 우생 학자에 따르면 자, 이 5명 낳은 건 이 사람의 세대에는 적당한 숫자였다. 이런 의미죠. 자, 여러분 이 유저니스트가 어떤 사람인가요? 이제 우생학자라고 번역을 했는데 자, 우생학이라고 하는 게 어떤 건가요? 그러니까 이제 이게 더 이상 연구를 하지 않는 이제 그런 학문이거든요. 그러니까 우생학이라고 하는 거는 그러니까 양질의 유전 형질을 보존하기 위한 목적으로 배우자의 선택 또는 결혼 등에 관해 연구하는 학문이라고 합니다. 그래서 이 우생학은 인류를 유전학적으로 개량해야 한다는 믿음을 가지고 있어요. 그래서 뭐 우수한 또는 건전한 소질을 가진 인구의 증가를 꾀하고 열등한 인구의 증가를 방지하는 것이 이 우생학의 목적이라고 합니다. 그러니까 철저하게 인종차별적인 그런 학문이죠. 예, 그 다음 행을 보시면 And our teachers report that he never interfered with their education. 그러니까 자식들을 다 교육을 잘 시켰다. 뭐 애들을 농사 짓는다고 학교에 보내지도 않고 이런 사람은 아니었다. 다 자녀들을 학교에 보내서 그 자녀들의 교육을 잘 받게 해 주었다. 그러니까 흠잡을 데 없는 사람인 거죠. 그러니까 마더맨으로서 아무런 흠을 잡을 데가 없는 그런 사람인 거예요. 자, 그런데 이제 마지막 도행을 이제 여러분이 이제 깊이 있게 보셔야 되는데, 자, 이렇게 자문을 하죠. 그러니까 was he free? 죄송합니다. Was he free? Was he happy? The question is absurd. 자, 이 사람이 자유로운 사람이었는지 아니면 이 사람이 행복한 사람이었는지, 자, 그 질문을 한 것 자체가 얼토당토 않다. 그러니까 황당한 질문이다. 그러니까 이런 질문 나한테 하지 말아라. 응? 그러니까 지금 이 스피커가 지금 이 사람에 대해서 아주 자세하게 이 사람의 삶을 묘사를 했는데, 자, 그렇다면 이제 독자가 이렇게 질문할 수 있죠. 그럼 그 사람은 행복한 사람이었나요? 행복하게 인생을 살았나요? 자유롭게 인생을 살았나요? 그런데 그런 질문 자기한테 하지 말라 이거예요. 그런 질문은 너무나 얼토당토 않고 터무니없는 질문이다. 그러니까 그런 질문은 나의 관심사 자체가 아니다. 그래서 이제 마지막 행에서 이렇게 말을 하죠. 그러니까 has
had anything been wrong, we should certainly have heard. 그러니까 여러분 이게 그 가정법이죠. 그러니까 if가 생략이 된 가정법입니다. 그래서 if anything had been wrong 그거죠. 그런데 이제 if가 빠지면서 had가 앞으로 갔죠. 그러니까 무언가 잘못되었다면 자 우리가 당연히 들었을 것이다. 그런데 우리가 알기로는 잘못된 거 없다. 뭐 우리가 보고를 받은 바 없다. 응? 그러니까 이 사람은 적어도 우리의 관점에선 문제없이 살았다라는 거예요. 그런데 우리가 이제 한 사람의 인생에서 가장 중요한 가치, 그 사람이 정말로 자유로웠는가, 그 사람이 정말로 행복했는가. 지금 이 질문에 대한 고민은 지금 이 스피커의 생각 속에 빠져 있는 것이죠. 우리가 한 사람의 인생을 생각할 때 가장 중요한 이 질문들은 정작 하지를 않는 거예요. 그래서 지금 이 스피커는 이 사람을 철저하게 통계학적인 관점에서만 보고 있는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 자 오늘 우리가 이제 데이터라는 말을 정말 많이 사용하는데 그냥 하나의 데이터 모음으로만 보고 있는 거예요. 이 한 사람의 인생을, 이 한 사람을 어떤 그 자기의 그 자유의지와 어떤 행복에 대한 꿈을 가진 한 개인으로 보지를 않는 거죠. 예, 여러분 이제 파워포인트에 좀 더 자세하게 설명이 되고 있습니다. 예, 같이 보겠습니다. 예, 그래서 이 어널리시스 부분을 보시면 그러니까 아주 평균적인 삶을 살았던 한 시민의 삶을 그러니까 시블 서번 그 공무원의 그 관점에서 묘사를 하고 있죠. 그런데 자 우리가 알게 되는 건 뭐냐면 지금 이 스피커는 사람을 그러니까 mere summaries of statistical data 통계학적인 데이터의 집합으로만 이해를 하고 있다라는 거예요. 그러니까 사람의 인생을 숫자로만 데이터로만 이해를 하고 있는 거예요. 그래서 이 시터즌의 인디비주얼 개인으로서의 삶은 전혀 고려를 하고 있지 않은 것이죠. 그러니까 이 사람이 개인으로서 정말 어떠한 사람이었는가, 자유로운 사람이었는가, 정말 행복을 누렸는가 관심 없다라는 거예요. 그런 질문에는. 그래서 여러분 이 시터즈는 지금 unnamed 지금 이름이 없죠. 그러니까 시의 초반에도 이 숫자와 기호의 모음으로만 이 사람의 아이덴티티가 표시가 되고 있습니다. 그래서 이 사람의 진정한 아이덴티티는 이 시에서 나타나 있지를 않은 거죠. 왜 그러냐면 지금 이 스피커 자신이 이 시터즌의 아이덴티티에는 무관심하기 때문이죠. 그러니까 시터즌을 한 개인으로 보고 있지 않고 어떤 평균적인 삶을 살았던 한 사람의 어떤 데이터 모음으로만 보고 있는 것입니다. 그래서 그래프라든가 플로우 차트라든가 그러니까 이렇게 통계적으로만 표현할 수 있는 그런 어떤 존재로 지금 이 시터즌을 보고 있는 것이죠. 그래서 지금 was he pleased? Was he happy? 자, 이런 질문들이 스피커에게 얼토당토않게 느껴지는 것은 그러니까 터무니없는 질문으로 느껴지는 것은 지금 이 스피커는 개인에게는 전혀 관심이 없는 사람이다 라는 거죠. 그래서 지금 오드는 이제 전체적으로 볼 때 그러니까 dehumanizing tendency 그러니까 비인간화 그러니까 현대 사회가 개인을 비인간화하고 있다는 것이죠. 인간의 삶을 데이터로만 파악을 한다는 거예요. 예, 그래서 여러분 지금 이 시에서 아이러니가 어떻게 발생을 하고 있는지
이해를 하실 거예요. 그러니까 지금 이 공무원인 이 스피커는 철저하게 비인간적인 그런 관점에서 지금 이 시터즌의 삶을 요약을 하고 있는 것이죠. 그러니까 데이터로만, 그래프로 표시할 수 있는 어떤 자료로만 지금 이 사람의 삶을 설명을 하고 있습니다. 그런데 바로 그런 태도를 오드는 아주 강력하게 비판을 하고 있는 거예요. 예, 그래서 그 스피커와 이 오든의 관점의 이 차이에서 지금 아이러니가 발생을 하고 있다. 예, 그래서 이렇게 그 통계에만 집착하는 거, 어떤 그 한 사람의 삶을 데이터로만 파악을 하려고 하는 거는 그 사람의 어떤 그 내면을 놓치게 되는 우울을 범하게 되는 거죠. 그 사람이 그 웰빙, 이 사람이 어떻게 그 행복을 누린 사람이었나, 이 사람이 자유로운 사람이었나, 이 사람의 내면은 어땠나. 그러니까 그 사람을 어떤 한 사람의 인생을 생각할 때 가장 중요한 질문들을 우리가 놓치게 된다. 예, 뭐 이제 제 생각에는 그러니까 이제 오든이 이제 1930년대 이제 미국 사회를 보고 이제 그 느낀 바를 이제 이 시를 통해서 비판을 하고 있는 것 같습니다. 자, 그런데 뭐 그 거의 지금 100년이 지났는데 뭐 한 정확히는 한 90년 정도가 흘렀는데 과연 이 현대 사회의 그 디휴머나이징 텐던시가 강화되고 있는 것 같아요? 아니면 이런 그 경향이 더 약해지고 있는 것 같습니까? 예, 더 강화되고 있는 것 같아요. 예, 어떤 면에서? 예, 좋습니다. 예, 또 다른 의견. 예. 국가에서 정책 같은 걸 펴고 개인의 신문 기준 이상에서 고려하는 치원해서 예, 그렇죠. 이제 국가나 혹은 뭐 이제 기관에서 어떤 정책을 추진할 때 뭐랄까 그 국민을 어떤 그 데이터의 이제 집합으로만 생각을 하고 이러한 정책이 그 개개인에게 어떤 영향을 끼칠지는 이제 고려가 부족한 이제 그런 경우가 있는 것 같기도 하고요. 또 다른 의견 있으신가요? 뭐 요즘에 이제 그 빅데이터가 이제 화두가 되면서 오히려 그 오든이 이제 비판하고 있는 이런 그 디휴머나이징 텐던시가 강화가 되고 있는 것 같기도 하면서, 그러니까 한편으로는 이제 이러한 그 텐던시, 어떤 그 우리의 모든 그 활동, 특히 이제 우리의 그 소비 활동, 우리가 이제 어떻게 오락을 즐기고 어떠한 그 상품을 더 선호하고, 그러니까 이런 모든 게 다 이제 그 빅데이터로 파악이 되고 있죠. 그래서 이제 그 기업들이 그러한 그 빅데이터 분석 자료를 많이 활용을 하고 있는데, 그러니까 어떤 면에서는 이제 이런 텐던시가 더욱더 강해지고 있는데, 이제 또 다른 한편에서는 또 이러한 텐던시에 맞서서 어떤 그 개인의 그 자유, 또 개인의 행복, 이런 거를 그 주장하는 그런 걸 더 중시하는 그런 텐던시도 또한 함께 그 있는 것 아닌가, 이제 저는 뭐 이제 그런 생각이 들고요. 예, 뭐 여러분 뭐 또 다른 또 의견 있으신가요? 예. There's also a suggestion that conformity with a norm is worthy of memorializing. But if he had been out of conformity with this norm, would he have gotten a monument? It's left open to question. 예, 그래서 뭐 이제 저분이 이제 말씀을 이제 하신 것처럼 어떤 그 사회의 어떤 그 규칙, 그러니까 노움, 그런 노움에 그러니까 순응하는 것. 이제 지금 이스터즈는 이제 그 사회의 어떤 그 노움에 그러니까 순응하는, 이제 그거에 이제 저항하지 않는, 늘 그냥 그 다수의 뜻에 쫓아서 사는 이제 그런 그 삶을 보여주었던 것이죠. 자, 그런데 만약 이런 노움에 순응하지 않게 된다면 우리가 다수에게 속하기를 거부하게 된다면 어떠한 일이 발생을 하는 걸까?
예, 사실 이제 그 문제는 우리가 오늘 읽을 그 에밀리 디킨슨의 시에 잘 나와 있습니다. 예, 그래서 이제 그 문제는 디킨슨의 시를 읽으면서 더 논의를 하기로 해보고요. 예, 여러분 뭐 이 시에 대해서 더 뭐 그 의견이 있거나 또 다른 질문이 있으신가요? 예, 좀 정리를 좀 하는 시간이 필요할 것 같아서 한 지금 2분 정도 제가 시간을 드릴 테니까 좀 시 전체를 다시 리뷰를 하시고 이해가 좀 안 되는 부분이 있으면 또 저한테 물어보시고 그러기 바랍니다. 다른 작품 질문. 예? 저번에 한 거 질문해. 예. 이게 비판하는 게 아니라 그냥 혜택을 제시할 뿐인 게 맞는 거. 뭐 이제 저는 이제 그렇게 이제 본다고 말씀을 드렸는데 이제 타인의 고통에 이렇게 무관심한 거에 대해서 뭐 이제 비판을 한 것 같지는 않거든요. 제가 보기엔 비판을 한다라고 하면 그러면 결국 그 타인의 고통에 좀 관심을 가져라. 어떤 다른 사람의 불행을 좀 내 불행처럼 좀 여겨라. 그러니까 그렇게 되면 이제 시가 너무 교훈적으로 되는 거죠. 이제 그거라기보다는 이제 시인은 인간의 어떤 그 살아가는 모습이 이렇다라는 거예요. 우리 모두는 그냥 각자의 일에 이제 너무 바쁘고 이제 각자의 삶에 힘겨워하기 때문에 사실 다른 사람의 고통을 돌아보지 못한다라는 거예요. 네. 감사합니다. 예. 2분 지났고 이제 한 가지 더 제가 이 시에 대해서 이야기를 하자면 그 이제 시의 제목이 The Unknown Citizen이고 어떤 한 사람의 이 삶이 이 공무원의 관점에서 묘사가 되고 있죠. 그런데 이제 우리가 이 공무원에 대해서 생각을 해보면 이 공무원 역시 또 하나의 unknown citizen인 거예요. 사실은 이 공무원 역시 또 한 명의 unknown citizen이다. 그래서 이렇게 현대 사회는 개인의 아이덴티티를 지우고 있다는 거죠. 개인의 참된 아이덴티티가 지워지는 그런 사회에서 살고 있다. 그러니까 적어도 이제 1930년대 미국 사회가 오든의 입장에서 보기엔 그러했다라는 거죠. 예. 자, 그리고 그 다음으로는 디킨슨의 시를 하겠습니다. 자, 우리가 그 지금 하고 있는 그 이제 시들의 주제가 그 개인과 사회의 문제라는 거 여러분 뭐 유념하시고요. 자, 디킨슨 여러분 뭐 이제 미국을 대표하는 정말 시인이고 뭐 이제 미국이 배출한 가장 위대한 시인이라는 그 찬사를 받는데, 자, 여러분 그 이제 디킨슨의 이제 삶을 보면 자, 1830년에 태어나서 86년에 세상을 떠났죠. 뭐 56세. 뭐 긴 인생을 산 건 아닌데, 그리고 여러분 가만 보면 자, 디킨슨의 이제 그 인생 중에 미국 역사에서 가장 중요한 사건이 일어났어요. 그게 뭔가요? 남북 전쟁이죠. 그러니까 1861년부터 1865년까지 미국에서 그 남북 전쟁이 있었죠. 그러니까 공업이 위주인 그 북부와 그리고 이제 노예를 이용한
농업이 위주였던 그 남부가 전쟁을 벌였죠. 그리고 여러분 그 이 시는 1862년에 쓰여진 걸로 알려져 있습니다. 그렇다면 이제 남북 전쟁이 이제 한창 진행 중일 때 디킨슨이 이 시를 썼다라는 것이죠. 자, 여러분 그 이 시는 그 좀 단순한 듯 보여도 상당히 그 이제 해석하기가 쉽지 않은 그런 시인 것 같습니다. 자, 일단 뭐 제가 읽어보고 해설을 해보도록 하겠습니다. 그 참고로 그 디킨슨의 시는 그 제목이 없습니다. 그러니까 따로 제목이 없기 때문에 보통 그 첫 행을 제목으로 삼고 그리고 그 상당히 그 파격적인 그 시행을 연출하고 있죠. 그 아주 그 압축적인 시어들을 쓰고 있고 그리고 이 디킨슨은 이 대시를 많이 써요. 그래서 이제 이 대시들로 자기의 시를 그 조각조각 낸다고 해야 되나 이제 그런 느낌을 주고 있죠. 예, 보겠습니다. The soul selects her own society, then shuts the door to her divine majority, present no more. Unmoved, she notes the chariots pausing at her low gate. Unmoved, an emperor be kneeling upon a mat. I've known her from an ample nation, choose one, then close the valves of her attention like stone. 예, 뭐 무슨 말인가요? 예, 그 디킨슨의 많은 시가 그러니까 정말 그 다양하게 그 해석이 되고, 그러니까 지금까지도 그 이제 많은 독자들에게 그 어떤 이제 해석의 장을 마련해주고 있는데, 자, 그 첫 행을 보면 The Soul, 자 대문자 S이죠. 뭐 영혼인데, 그런데 이게 그냥 뭐 일반적인 의미에서 그 인간의 영혼인 건지 아니면 어떤 그 특정인의 영혼인 건지 뭐 그거는 아직 알 수가 없어요. 어쨌든 The soul selects her own society. 그러니까 자, 이 영혼이 자기의 society를 직접 선택을 한다라는 거죠. 자, 여러분 그 society는 어떤 의미가 있나요? 뭐 여러 가지 의미가 있는데 뭐 사회, 공동체, 뭐 사교, 뭐 무슨 협회 이런 의미가 있죠. 자, 그러니까 자, 이 소울은 자기가 교제할 사람들을 자기가 선택을 한다라는 거예요. Then shuts the door. 그러고는 문을 닫아버린다. 그러니까 자기가 교류를 할 사람들을 자기의 그 선택으로 뽑은 다음에 나머지 사람들이 자기에게 오지 못하도록 문을 닫아버린다라는 거죠. 그래서 그 자기가 교제할 사람들을 자기의 집 안에 이렇게 들여놓고 다른 사람들은 들어오지 못하도록 문을 닫아버린다. 그래서 여러분 이 첫 두 행만 보면 이게 무슨 뭐 격언인가? 그 애프리즘이라고 하죠. 어떤 그 보편적인 그 진리 혹은 보편적인 그 상황을 묘사하고 있는 뭐 격언인가? 아니면 어떤 그 특정한 사람의 그 행태를 묘사를 하고 있는 건가? 이제 금방 이해가 안 돼요. 자, 그런데 1년에 이제 마지막 두 행이 이렇게 나옵니다. 자, to her divine majority, present no more. 자, 이 present도 제가 알기로는 좀 해석이 좀 분분하더라고요. 그러니까 동사로 이해를 하는 사람도 있고, 그러니까 present 제시하다. 그러니까 그런 동사로 이해를 하는 사람도 있고, 그러니까 present, 그러니까 그 존재하는, 그러니까 거기에 있는, 그러니까 그런 형용사로 이해를 하는 사람도 있는데, 제가 보기에는 그 동사로 이해를 하는 게 더 맞는 것 같습니다. 그러니까 물론 뭐 또 다르게 본다라고 하면 제가 뭐 딱히 할 말은 없지만 이제 제가 보기에는
그러니까 제시하다라는 동사인 게 더 자연스러운 해석이 되지 않나. 그래서 자, 그 그녀의 디바인 머저리티에 자, 더 이상 아무도 프리젠 내놓지 말아라. 자, 그렇다면 여러분, 그 이 첫 두행은 격언처럼 들리는 그러니까 스테이먼, 진술이었는데 이 후반 두행은 명령문인 거예요. 그러니까 지금 스피커가 명령을 지금 하고 있는 거예요. 자, 여러분, 그 이 소울은 또 여성이에요. 그래서 우리가 이제 자연스럽게 이 소울을 이 시인인 그 에밀리 디킨슨의 이제 영혼과 연결을 시키게 될 텐데, 지금 이 소울은 자기가 그 선택한 그 사람들하고만 교제를 한다고 했죠. 그래서 이 소울의 입장에서는 이 소사이어티가 도대체 몇 명이든 간에 뭐 5명이든 10명이든 뭐 아니면 뭐 3명밖에 안 되든 자기가 선택한 이 사람들이 이 소울에게는 이 세상 대부분의 사람이라는 의미예요. 무슨 말인지 이해가 되시나요? 만약 이제 나한테 절친이 3명이 있어요. 그런데 나는 이제 그 3명 말고는 거의 교류를 하지 않아요. 사람들하고 뭐 잘 얘기도 하지 않고 거의 그 3명하고만 어떤 일상적인 그 교제를 하는 거예요. 그렇다면 나의 입장에선 그 3명이 이 지구상 인류의 거의 대부분인 거죠. 이해가 되시죠? 그러니까 물론 나는 이 3명 말고 다른 사람들이 있다라는 걸 알지만 그러나 이 3명이 나에게는 지구상 인류의 대부분이나 마찬가지라는 거예요. 그래서 내가 정말 가깝게 지내는 그 몇 명이 나에게는 머저리티이다. 예, 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그래서 그러니까 그녀가 교제하고 있는 그 사람들에게, 그 머저리티에게 아무도 더는 제시를 하지 말아라. 자, 이 소울이 이미 선택을 했기 때문에 다른 사람들을 더 들이대도 아무 소용이 없다. 그러니까 다른 사람들을 그 들이대면서 이 사람과도 좀 뭐 교제를 해보시죠. 이 사람도 한번 그 당신의 그 소사이어티에 넣어보시죠. 이런 말을 하는 게 소용없다라는 거예요. 자, 여기서 그 알 수가 있는 거는 지금 이 소울은 자기가 사귈 사람을 선택하는 데 있어 절대적인 고난을 갖고 있다라는 거죠. 자, 그리고 이게 여성이라는 점을 우리가 생각하면 상당히 그 뭐랄까 파격적이다. 그러니까 19세기 그 여성에게 과연 이러한 고난이 있었을까요? 내가 만날 사람, 내가 사귈 사람, 심지어는 내가 결혼할 사람을 선택할 고난이 19세기 여성에게 있었나요? 그러니까 전혀 그런 시대가 아니었죠. 그런데 지금 이 소울은 자기가 사귈 사람을 선택할 수 있는 절대적인 고난을 갖고 있다. 그래서 이 소울이 이미 선택을 했기 때문에 이 소울에게 뭐 이 사람도 사귀어 보시죠, 뭐 저 사람도 사귀어 보시죠, 이렇게 사람을 들이대지 말라는 거예요. 그러니까 소용없다라는 것이죠. 자, 그런 의미에서 우리가 이제 그 디바인을 이해를 할 수가 있죠. 그러니까 머저리티 앞에 이제 디바인이 붙었잖아요. 그러니까 왜 디바인일까요? 그러니까 이제 제가 보기에 이거는 좀 그 종교적인 그 맥락에서 이해를 할 수 있을 텐데, 여러분 그 이제 성경에 보시면 이제 그 기독교 이 교리에 따르면, 그러니까 이스라엘 민족은 하나님이 선택한 민족이죠. 그래서 여러분 그걸 그 한자로 그러니까 선민이라고 합니다. 그러니까 선택한 민족이라는 거예요. 그래서 이제 그 이스라엘 백성은 그러니까 선민 의식을 갖고 있는 사람들이었습니다. 그러니까 자기들은 이제 특별하다라는 거죠. 그러니까 하나님이 지구상의 수많은 민족 중에 선택한 민족이 바로 자기들이라는 거죠. 예, 그래서 이런 그 선민 의식을 그 유대인들은 오늘날까지도 사실 갖고 있고,
어떤 의미에서는 이런 선민 의식이 있었기 때문에 이제 유대인들이 뭐 전 세계로 흩어지고 이렇게 핍박을 받아도 어떤 민족적인 정체성을 지킬 수가 있었죠. 그래서 여러분 그걸 생각하시면, 그러니까 지금 이 소울에게 선택된 사람들은 디바인, 그러니까 거룩하다라고 표현할 수 있을 정도로 이 소울이 갖고 있는, 그러니까 이 선택권이 절대적인 것이죠. 그러니까 디바인하다고 말할 수 있을 정도로 어떤 신이 어떤 인간을 선택하고 또 민족을 선택하는 그 고난에 빗댈 수 있을 정도로 이 소울은 자기의 서사이트를 선택할 수 있는 절대적인 고난을 갖고 있다. 아무도 그 고난을 건드릴 수 없다라는 거예요. 그리고 이제 제가 말했듯이 바로 이 고난이 여성에게 있다라는 게, 자, 이 시가 쓰여졌을 때의 어떤 그 사회적 환경을 생각한다면 놀라운 것이죠. 이제 디킨스는 이제 상당히 부유한 집안에서 이제 태어났거든요. 아버지가 그 지역에서 아주 유명한 변호사였기 때문에 뭐 이제 그 당시 뭐 대부분의 여성보다는 또 교육도 잘 받고 그랬는데, 굉장히 뭐랄까 좀 소외된, 정말 아주 극소수의 사람들과만 이제 교류를 하는 이제 그런 삶을 살았습니다. 예, 거의 집에서 잘 나오지를 않았어요. 그냥 이제 뭐 집 주변을 이제 산책하는 그런 정도였고, 뭐 거의 외출을 하지를 않았고, 뭐 거의 이제 평생을 집에서 이렇게 지내면서 시작에, 그러니까 이제 시습에 열중했던 그런 사람이죠. 자, 여러분 두 번째 이제 연으로 가시면, 자, unmoved. 그러니까 she notes the chariots pausing at her low gate. Unmoved, an emperor be kneeling upon her mare. 자, 그런데 자, 이 소울과의 교제를, 그러니까 사교를 원하는 많은 사람들이 있어요. 그런데 어떤 사람들이 자신에게 찾아와도 이 소울은 꿈쩍도 하지 않아요. 그러니까 전혀 유혹을 받지 않는 거예요. 내 마음을 저 사람에게 열어줘야겠다, 이런 마음을 갖지 않는 거예요. 그래서 자, she knows the chariots. 그러니까 여러분 chariot은 일반적으로 부유한 사람들이 타죠. 어떤 사회적인 지위가 높거나 이제 부자들이 이 chariot을 타는데, 자, 그 chariot을 탄 사람들이 자기 집 앞에 와서 멈춰 선 것을, 자, 이 소울은 보고 있다. 그러니까 노트를 한다라는 거죠. 그러니까 노트를 한다는 건 이제 의식을 한다라는 거잖아요. 안다라는 거잖아요. 그런데 자, 자기의 게이트를 열어서 체리엇을 들여보내주지는 않는 거예요. 그냥 게이트 앞에 이 체리엇들이 선체로 그냥 내버려 두는 거예요. 그리고 이제 로우 게이트잖아요. 그러니까 게이트가 낮다. 그러니까 이 말에서 이 소울이 지금 그렇게 뭐 사회적인 지위가 있고 뭐 부가 있고 그런 사람이 아니라는 것을 알 수가 있죠. 그러니까 상당히 그러니까 허름한 그런 게이트인 거죠. 그래서 이제 로우라고 표현을 하고 있습니다. 그런데 심지어 엠퍼러가 왔는데도 이 소울은 움직이지 않아요. 그러니까 unmoved, 전혀 움직이지 않는다. 엠퍼러가 지금 이 소울의 집 문 앞에 있는 매트 위에 무릎을 꿇고 제발 나하고 좀 한번 뭐 보기는 합시다. 제발 나하고 교제를 해주세요. 마치 뭐 이 엠퍼러가 청혼을 지금 하는 양 매트 위에 이제 무릎을 꿇고 사정을 하고 있는데도 unmoved, 꿈쩍도 하지 않는다. 그러니까 이 소울은 자기의 소사이트를
선택을 했고, 그리고 이제 다른 사람은 선택할 생각이 없는 거예요. 그래서 아무리 뭐 이 사회적으로 지위가 높고 심지어는 엠퍼러가 와도 요동을 하지 않는 것이죠. 자, 여러분 그 이 두 번째 연을 보면 자, 게이트가 있고 매트가 있어요. 그리고 1년에서는 도우가 있죠. 그러니까 지금 이 소울이 그 사는 집의 구조가 어떠한가? 제가 그림판이 있어서 한번 그림을 그려 보겠습니다. 그러니까 여러분 그 게이트라고 하는 거는 그러니까 집 주변으로 울타리 같은 게 있으면 그 울타리에 있는 문이 그 게이트거든요. 그러니까 이 소울이 사는 집이 있고 하우스가 있고 그 하우스 주변으로 울타리 같은 게 지금 있는 거예요. 그래서 그 울타리가 지금 이렇게 있고, 자 거기에 지금 이 게이트가 있는 거예요. 여기에 로우 게이트가 있는 거죠. 그리고 이제 소울이 사는 집이 지금 이 울타리 안에 있는 거죠. 제가 그림을 아주 못 그리기 때문에 그냥 대충 그립니다. 자, 그리고 이제 이 집에는 당연히 이렇게 문이 있겠죠. 그런데 이게 도어입니다. 자, 1년에 나온 도어가 바로 이거예요. 그런데 이 도어 앞에 매트가 또 있는 거예요. 이해가 되시죠? 자, 이 집의 구조가, 그러니까 그 집을 둘러싼 울타리가 있고, 그 울타리에 지금 게이트가 있고, 그리고 이제 집에는 당연히 이제 도어가 달려 있습니다. 그리고 도어 앞에 매트가 있어요. 그런데 자, 체리엇을 타고 온 이 귀족들, 그리고 이제 그 지쳐높은 사람들은 이 게이트를 들어가지도 못하는 거예요. 이 게이트 바깥에서 그냥 기다리고 있어요. 이 소울이 게이트를 열어서 들여보내주기를 기다리고 있습니다. 그런데 이제 소울은 게이트를 열어주지 않는 거예요. 그런데 자, 이 엠퍼러는 게이트를 들어간 거예요. 그러니까 소울이 이 엠퍼러에게 게이트의 문을 열어줬어요. 그래서 이제 게이트가 이 울타리 안으로 들어가서 이 매트까지 간 거예요. 그래서 이제 이 매트 위에 무릎을 꿇고 한 번만 만나달라고 지금 사정을 하고 있는데, 그런데 소울이 이 도어를 열어주지는 않는 거예요. 자, 그렇다면 이 엠퍼러는 누구인가? 진짜 엠퍼러인가? 그러니까 이 엠퍼러에게만 이 소울이 지금 특별한 그 위치를 부여를 해주고 있습니다. 그래서 그 체리엇을 타고 온 다른 사람들은 그 사람들에게 이제 게이트도 열어주지 않았는데, 이 엠퍼러에게는 조금 마음이 있는 거예요. 그러니까 약간 마음이 흔들렸어요. 그래서 이 엠퍼러에게 게이트는 열어줬어요. 그런데 자기 집의 도어는 이 엠퍼러에게 열어주지 않고 있어요. 그러니까 이 사람이 뭐 정말 엠퍼러인가, 도대체 누구인가, 궁금하죠. 뭐 에밀리 디킨슨에게 좀 특별했던 어떤 뭐 사람일 수도 있겠고, 뭐 이제 여러 가지 그 해석이 있을 수 있는데, 뭐 이제 진짜 엠퍼러라기보다는 이제 그 소울이 엠퍼러 같이 생각하는 어떤 사람일 수도 있겠습니다. 그래서 이제 이 엠퍼러라고 하는 사람에겐 이 소울이 일부 문을 열어주는 거죠. 하지만 여전히 자기 집의 도어는 열어주지 않고 있습니다. 자, 그런데 이 소울의 마음을 얻기가 얼마나 어려운 건가. 이제 3년에 가서는 아이가 나와요. 그러니까 스피커가 이제 등장을 하는 거죠. 이 시에 스피커가 있었구나. 이제 우리가 그걸 의식을 하게 되는데, 그러니까 I've known her. 자, 나는 이 소울을 알아왔다. 그러니까 이 소울과 상당히 그
친하게 지냈던, 그러니까 소울을 잘 알고 있는 사람이 바로 이 스피커인 거죠. 그러니까 I've known her from an ample nation. 그러니까 choose one. 그러니까 나는 이 소울이 광대한 나라에서 한 명을 선택을 해서는, 그러니까 미국과 같은 그런 정말 그 광대한 그 영토를 지닌 나라에서 딱 한 명만 선택을 해서는 then close the valves of her attention. 그 한 명을 선택해서는 자기의 그 관심, 그러니까 주변 사람에 대한 그 관심의 그 밸브를 잠가버렸다. Like stone, 마치 돌처럼. 자, 그렇다면 여러분 그 이 소울의 이 heart, 마음을 얻는다는 게 얼마나 어려운가. 그 도어를 열고 들어간다 하더라도 이 소울의 마음을 얻기 위해서는 또 밸브를 열어야 되는 거예요. 예, 이게 이제 그 소울의 마음입니다. 예, 마음이라고 치겠습니다. 그런데 여기에 이제 그 밸브가 있는 거예요. 이렇게. 그러니까 그 문을 연다고 다 되는 게 아니라 들어가서 또 이 밸브를 열어야만 이 소울의 마음을 진정으로 얻을 수 있는 거죠. 그러니까 여러분 보면 이게 지금 몇 단계를 지금 거쳐야 되는 거예요. 그러니까 이 소울의 소사이어티에 속하기 위해서는 지금 몇 단계를 지금 거쳐야 된다. 우선 그 게이트를 열고 들어가야 되고, 그리고 이제 매트 위에 서겠죠. 그럼 이제 소울이 도어를 열어줘야 하는 거예요. 도어를 열어주고 집 안으로 들어갔다고 끝나는 게 아니라 이 소울의 마음을 잠그고 있는 이 밸브를 열어야 하는 거죠. 그래서 지금 이 3년에서 그러니까 스피커가 그러니까 I've known her from an ample nation, choose one. 자, 한 명을 선택을 해서는 then close the valves of her attention. 그러니까 자기 마음의 그 밸브를 닫아버렸다. 그러니까 like stone, 마치 돌처럼. 그러니까 지금 이 소울의 소사이어티는 어쩌면 2명밖에 안 될 수도 있다. 그러니까 소울 자신과 또 1명. 그러니까 소울이 이 교제를 하기로 한 사람이 1명밖에 없을 수도 있다라는 거예요. 그러니까 이 소사이어티가 뭐 정확히 몇 명인지는 모르겠지만 스피커에 따르면 이 소울이 이 미국처럼 그 광대한 국가에서 딱 1명만 선택을 해서는 자기 마음의 그 밸브를 닫아버리는 걸 나는 본 적이 있다라는 거죠. 그래서 이 1년에 나온 이 소사이어티에는 소울을 제외하고는 1명밖에 없을 수도 있다. 뭐 이 1명이 뭐 이제 누구인지는 뭐 이제 잘 모르겠습니다만, 예, 어쨌든 이 1명만 선택해서는 자기 마음의 그 밸브를 잠가버렸고, 자, like stone. 자, 이게 무슨 의미일까요? like stone. 그러니까 그만큼 그러니까 이 1명을 선택하고 다른 나머지 모든 사람은 선택하지 않는 이 소울의 의지가 그만큼 굳다라는 거죠. 그러니까 돌처럼 이 소울의 의지가 굳은 것임을 표현을 하고 있습니다. 뭐 이게 이제 종교적인 그 맥락에서 해석이 되기도 하는데, 이제 구약 성경에 보면 이제 신이 이스라엘 민족을 그 질책을 할 때, 그러니까 마음이 돌 같은 민족이다. 이런 표현을 이제 자주 하거든요. 그러니까 완악한 민족이다. 그러니까 마음이 이제 그 돌처럼 굳어가지고 자기의 그 잘못을 그러니까 회개하지 않는 그런 민족이라는 거죠. 그러니까 물론 이제 그 구약 성경에서는 그러니까 마음이 이제 돌처럼 굳었다. 이제 그 표현이 부정적인 의미로 쓰였는데, 지금 여기서는 그러니까 부정적인 의미로 쓰인 건 아니죠. 그만큼 이 소울의 어떤 그 선택권,
자기가 교제할 사람들을 선택할 수 있는 그 권한이 그만큼 절대적이고 이 소울은 어떤 자기가 그 내린 그 결정을 그만큼 확고하게 지키는 사람인 거죠. 어떤 그 의지가 아주 돌처럼 굳은 사람인 거죠. 그런데 여러분 뭐 이제 이런 해석도 있더라고요. 여기 그 이 원과 이 스톤을 보면 어떤가요? 자, 이 철자상으로 이 원이 스톤 안에도 들어가 있잖아요. 예, 이해가 되시죠? 이 원이 자, 이 스톤 안에도 철자상으로 들어가 있죠. 그래서 지금 이 자기가 선택한 이 한 사람을 마치 이제 돌처럼 이렇게 그 꽉 껴안고 있는 그런 그 이미지인 거죠. 예, 그리고 여러분 보시면 이 시가 전체적으로는 그러니까 iambic 미터거든요. 그러니까 iambic이라고 하는 건 여러분 그 약강 음보를 말하는 거죠. 그래서 이제 읽어보시면 대체적으로 약강 음보가 나타나고 있는 것을 알 수가 있습니다. The soul selects her own society. 그러니까 약강이 이렇게 반복이 되고 있죠. 그러니까 then shuts the door. 역시 그 약강 음보가 지금 이 행에는 두 개가 있죠. To her divine majority 이렇게 또 약강 음보가 이어지고 있죠. 그러니까 present no more 역시 약강 음보이죠. 그러니까 이제 전체적으로 그 약강 음보인데 지금 그 choose one 그 다음에 like stone 자, 이 경우에는 그 강세 음절만 두 개가 연속으로 나와 있습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 그러니까 choose one 그러니까 스트레스가 있는 실러블이 두 개 연속 나와 있죠. 그리고 그러니까 like stone 역시 그러니까 스트레스 실러블만 두 개 연속 나와 있습니다. 이제 이거를 그 전문 용어로 이게 지금 그 PDF라서 쓸 수가 없는데 스폰디라고 합니다. 제가 철자를 불러드리겠습니다. 그러니까 S-P-O-N-D-E-E S-P-O-N-D-E-E 자, 스폰디라고 하는 건 뭐냐면 그러니까 이 스트레스 실러블이 그러니까 액센트가 있는 그 실러블이 두 개 연속 나타나는 거를 가리키죠. 그래서 지금 그 choose one, like stone, 그러니까 액센트가 두 개 연속 지금 나오는 거잖아요. 그러니까 이렇게 그 스폰디를 쓰게 되면 그 상당히 그 강한 그 어조를 표현을 하는 거거든요. 그러니까 말하는 사람의 아주 그 강한 의지, 어떤 그 결단, 이제 이거를 그 표현을 하게 되는 건데, 그러니까 지금 이 소울의 이 의지가 얼마나 지금 말 그대로 돌처럼 단단한 것인가, 그게 이제 스폰디로 강조가 되고 있습니다. 그리고 이제 이런 해석도 있거든요. 그러니까 여러분 이 원을 보시면 이 원의 오가 또 대문자예요. 근데 여러분 이 대문자 오는 뭘로 보이나요? 바로 숫자 제로로 보이기도 하죠. 그래서 이제 어떤 그 사람은 실제로는 아무도 선택하지 않은 것이다. 이렇게 해석을 하더라고요. 그러니까 이 대문자 오가 그 이제 숫자 제로로 보이기도 하기 때문에 그러니까 실제로는 선택을 한 것이 아니다. 그런데 이제 저는 뭐 좀 이 해석은 약간 좀 무리인 것 같아요. 선택을 한 명이라도 하긴 했습니다. 아무도 선택 안 했다고 하면 그건 너무 좀 외로운 인생 같고요. 적어도 한 명을 선택했다라고 저는 생각을 하도록 하겠습니다. 그래서 그 어떤 자기가 교제하는 사람들, 어떤 나와 어떤 소사이어티를 이룰 수 있는 그 사람들을 그 사람들이 몇 명이든지 간에 한 명이든 세 명이든 몇 명이든 그 사람들을 선택할 수 있는
이 절대적 고난을 소울이 갖고 있고 이런 소울의 마음을 아무리 뭐 사회적으로 뭐 지위가 높고 심지어는 엠퍼러가 온다고 해도 이 소울의 마음을 바꿀 수는 없는 것이죠. 그러니까 누구도 간섭할 수 없는 내 마음, 누구도 강요하지 못하고 누구도 간섭할 수 없는 어떤 나의 마음. 그러니까 그런 마음에 대한 이제 생각을 이제 에밀리 디킨슨이 이제 표현한 시가 아닌가 이제 그렇게 생각을 합니다. 예, 여러분 뭐 이제 이 시가 좀 짧아도 좀 어려운 시가 될 수 있는데 예, 뭐 한번 다시 읽으면서 혹시 뭐 질문이 있으시면 예, 해주시기 바랍니다. 예, 여러분 혹시 뭐 이 시에 대해서 질문이나 아니면 뭐 이제 의견 있으신가요? 예, 이제 그 다음에 살펴볼 그 디킨슨의 시도 역시 그 개인과 사회의 그 관계, 또 이제 소수와 그 다수의 관계를 이제 그 탐색한 시라고 이제 할 수 있는데요. 예, 뭐 시가 뭐 짧죠. 그 첫 행을 따서 이제 제목이 Much Madness is Divine is the Sense입니다. 자, 뭐 지금 시간이 뭐 한 4분 뭐 정도밖에 안 남았는데 예, 뭐 할 수 있는 대로 이제 시를 해설하도록 하겠습니다. Much madness is divine is the sense to a discerning eye, much sense the starkest madness. Test the majority in this as all prevail, ascend, and you are saying, demur, you are straightway dangerous, and handled with a chain. 자, 일행으로 돌아가서 다시 보면 much madness is divinest sense. 그러니까 사람들이 정말 미쳤다, madness이다 라고 하는 게 실상은 divinest sense라는 거예요. 그러니까 여러분 그 센스의 의미가 뭔가요? 그러니까 사실 그 센스의 의미는 너무 많아서 우리가 이제 어느 한 가지로 지금 이 시에서 고정을 할 수가 없는데 뭐 센스의 의미를 보면 여러분 직감, 깨달음, 이해, 판단력, 분별력 이런 의미들이 있죠. 또 카먼 센스 하면 상식이 되기도 하죠. 그러니까 사람들이 much madness, 정말 단단히 미쳤다. 이렇게 말하는 게 사실은 지극히 거룩한 센스가 될 수 있다는 거죠. 그러니까 여러분 이게 패러독스이죠. 패러독스라고 하죠. 패러독스라고 하는 거는 언뜻 보기에는 말이 안 되는데 가만히 이제 생각을 해보면 진리를 담고 있는 그런 말이 여러분 그 패러독스입니다. 그러니까 이것도 언뜻 보면 말이 안 되는데 가만히 생각해 보면 말이 되는 이제 그런 진술이죠. 그러니까 다수가 보기에는 매드니스이지만 그러나 to a discerning eye, 그러니까 분별력이 있는 지혜로운 어떤 사람의 눈에는 다수가 보는 이 매드니스가 사실은 센스가 될 수 있다라는 거예요. 자, 왜 센스 앞에 그 디바이니스트가 붙어 있는지는 좀 나중에
설명을 하도록 하겠습니다. 그리고 이제 반대로, 그러니까 반대의 그 케이스를 이야기하는데요. 그러니까 much sense, 다수가 sense로 이해를 하고 있는 게 사실은 the starkest madness, 그러니까 정말로 미친 것일 수도 있다라는 것이죠. 그러니까 여러분, 그 stark는 뭐 순전한, 또 뭐 뚜렷한, 완고한 이런 의미를 갖고 있습니다. 그러니까 다수가 그거 정말 뭐 괜찮은데, 그거 정말 뭐 아주 좋은 생각인데, 이렇게 그러니까 much sense라고 인정을 하는 것이 실제로는 그러니까 starkest madness가 될 수 있다라는 것입니다. 그러니까 test the majority in this as all prevail. 자, 여기서 이제 그러니까 디킨슨이 그러니까 majority의 어떤 지배를 비판을 하고 있습니다. 그래서 그러니까 디킨슨이 보면 majority가 항상 자기들이 all, 전부인 것처럼 그렇게 prevail 하더라라는 거예요. 그러니까 prevail은 여러분 뭐 이기다, 우세하다 이런 의미가 있는데, 그러니까 majority와 여러분 all은 다르잖아요. 그러니까 majority가 있으면 minority, 소수가 있죠. 그런데 이 majority가 마치 자기들이 all, 전부인 것처럼 그렇게 자기들의 그 생각을 내세우더라. 그러니까 minority, 소수를 존중하지 않더라라는 거죠. 예, 여러분 뭐 오늘 강의는 여기서 마치고 수요일에 오늘의 수요일이죠. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.